Okay. So what is the value of lambda now? Yes. What is the value of lambda? Yes. Yes. How to find value of lambda? Yes. Substitution method. Yes. How to find value of lambda? Or instead of this lambda, we can take x cube minus 6x square plus 6x minus 1 equal to 0. X cube minus 6x square plus 6x minus 1 equal to 0. What is the value of x? What is the value of x? Yes. Just fastly tell me what is the value of x? How to find value of x? Okay. Instead of this x cube, we can take x square minus 4x plus 4. X square minus 4x plus 4 equal to 0. What is value of x now? What is value of x now? How to find value of x for this equation? Factorization method. Yes, factorization. Okay. But how to find that factorization? Okay, what is value of x here? First of all, tell me. So what is value of x? 5 minus 1. Yes, loud, Nilesh. What is value of x? 5 and minus 1. How it is 5 and minus 1, Nilesh? Minus 4 minus. That is Minus 4 minus 2. is 2. Yes, very good. 2. We need a product is 4. So what is the factor? 4 असलेला फॅक्टर कुठला? पहिला काय? 4 and 1. दुसरा फॅक्टर काय? 2 and 2. हे दोनच फॅक्टर आहेत. हे दोन फॅक्टर सोडून दुसरे फॅक्टर नाही आहेत. त्या दोघांची ऍडिशन केली तर 5 येते, दोघांची सबट्रॅक्शन केली तर -3 येते. मग हे बसत नाहीये, म्हणजे हा फॅक्टर ते गेला. राहिला काय? 2 2. या दोघांची ऍडिशन करावं लागेल, म्हणजे काय? -2 and -2. -2 plus -2 become 4. Or we use that factor ax square plus bx plus c. We solve this equation by using this equation x equal to -b plus or minus square root of b square minus 4ac upon twice a. But every times we cannot use this rule. So it is big rule ना. So that's why we are just a simple way. Just we have to make the factorization अवयव पाड अवयव त्याच्या पद्धती इयत्ता 8वी इथे शिकलेला आहे तुम्ही. या 4 चे फॅक्टर पाडायचे. या 4 चे फॅक्टर पाडायचे म्हणजे काय करणार तुम्ही? The factor is x square minus 2x plus x square minus 2x minus 2x plus 4 equal to 0. Now just common out x minus 2 we can take common, x minus 2 equal to 0. This is x minus 2 into x minus 2 equal to 0. We got the factor is, we got that x minus 2 bracket square equal to 0. X minus 2 bracket square equal to 0. Okay, we got the term. Clear? Everyone clear this? So we got the factor is x equal to 2 2. Or Yes, this is a sir. perfect square. This is a perfect square. हा परफेक्ट स्क्वेअर पण आहे, त्याच्यावर पण तुम्ही डायरेक्टली x minus 2 ब्रॅकेट स्क्वेअर लिहू शकतात. We got that x equal to 2 2. Clear? Now think on this. Tell me the answer. Or just tell me in chat window.
यस. हाऊ टू फाइंड दिस? आय वॉन्ट टू से, मी काय म्हटलंय की 4 विंडो मध्ये टाका. तुम्ही कोणी 4 विंडो मध्ये टाकलं नाही. तर तुमचं आज लक्षच नाहीये. हे झालंय तुमचं 12वीला. तुम्हाला म्हटलं होतं 4 विंडो मध्ये टाका. तुम्ही 4 विंडो मध्ये का टाकलं नाही? यस. व्हाय? तुम्हाला माहिती नाही का येत नाहीये? म्हणजे yes, very good, Aditya. It is synthetic division. Tell me synthetic division now. Tell me synthetic division. Very good, Aditya. So we solve this example by the synthetic division. We have got the synthetic division is. So first of all, we see the synthetic division. So rather than synthetic division, yes, anybody tell me synthetic division. Yes, anybody tell me synthetic division. Synthetic division. Yes, tell me synthetic division. Yes. हा फॅक्टर पाडायचे मान्य आहे मला, पण कसे पाडणार फॅक्टर? येस. Synthetic division. For the equation, we just see that for the equation ax cube plus bx square plus cx plus d. For this equation, we have seen synthetic division. How to find that factor? Yes. Yes. How to find the factor? Tell me. माझा आवाज क्लिअर येतोय ना? का वेळ लागतोय? ओके. Tell me synthetic division. Yes. Yes. माहित नसेल तर मित्रांनो सांगा रे, जस्ट बोला. तरी माहित नाही सर, मी सांगतो. तर x स्क्वेअर ला a मानायचं. ए स्क्वेअर ला a मानायचं काहीतरी. हे काहीतरी ए म्हणजे नेमकी काय म्हणायचं? यस. काहीतरी व्हेरिएबल. काहीतरी व्हेरिएबल असं नसतं रे. काहीतरी व्हेरिएबलनी जर असं म्हटलं तर आपल्या आन्सर देणार नाही ऑब्विस सर. यस. माहिती का नाही तुम्हाला, मला ते सांगा. नसेल माहिती तर मी एक्सप्लेन करतो रे, नो डाऊट. Yes, Sudarshan. I write down the synthetic division. First, if sum of, write down synthetic division, if sum of all coefficient, if sum of all coefficient is zero, that is sum of all coefficient is zero, that is a plus b plus c plus d is equal to 0, then root is x equal to 1. What is the first case? If sum of all coefficient is 0, then root is x equal to 1. Second case, if sum of alternating coefficient, is equal, that is a plus c is equal to b plus d. A plus c is equal to b plus d. Then root is x equal to minus 1. Then root is x equal to minus 1. And last case, if first two cases fail, then try to take factor of last term.
try to take factor of last term. Clear? This is a synthetic division. Okay, this is synthetic division. Clear this? Everyone clear this? Yes, sir. Yes, sir. Okay. माहित नसेल तर बोला ना. मला माहित नाही तर बोला ना रे. तुम्ही बोलतच नाही, कसं करायचं? सर हा बोला. त्याच्यावरचे एक्झाम्पल एक सोडवून दाखवता का एक? हा दाखवतो, काय प्रॉब्लेम नाही, दाखवतो की. हा हा चैतन्य तू चैतन्य येस सर. तुम्ही एकत्र बसलाय का आदित्य चैतन्य? होय सर, होय Yes, सर. sir. Yes. येस. ओके ओके. हा. तर सांगत जायचं ना. हो. माहित. झालंय का? So see that example. Okay. So in this example, x cube minus 6x square plus 6x minus 1. तर मला सांगा, पहिलं रूल काय सांगतोय? सम ऑफ ऑल कोएफिशिएंट. सम ऑफ ऑल कोएफिशिएंट आर इक्वल. पहा बरं आहे का? सॉरी, इज 0. 1 minus 6 0. 6 minus 1 0. 0 equal to 0. 0 equal to 0. झालं का 0? Yes, sir. Okay. Yes, sir. What is the first factor we got? What is the first factor we got? 1. So here we write down 1 minus 6, 6 minus 1. Okay, as it is लिहून घ्यायचे. इथे 1 as it is. So first factor काय? 1. So 1 into 1, 1. या दोघांचे addition घ्यायची. 6 minus 1, minus 5. Minus 5 into 1, minus 5. या दोघांचे addition plus 1. 1 into 1, 1. We got the 0. We got the 0. मग हे जे काय लिहितो आपण, नंतर काय लिहायचं असतं? x minus alpha into x square plus bx x square plus cx plus d equal to 0. मग x अल्फा काय आहे? फर्स्ट रूट काय आहे? 1. विथ साइन घ्यायचं, विथ साइन आयदर प्लस और मायनस 1. सो x minus 1. व्हाट अबाउट द सेकंड रूट? x स्क्वेअर हा ऍज इट इज x स्क्वेअर. मग 1 ने कमी केलं, इथं c काय होणार? मग -5 x. इथं d काय होणार?
plus 1 equal to 0. Plus 1 equal to 0. Okay. So we got the first root is x minus 1. So x equal to 1. This is first root. And x square minus 5x plus 1 equal to 0. याचे factor काढा. So we cannot find factor. So याचे factor real येतील. आणि याचे factor imaginary येतील. Okay. In this way we will find a factor. In this way we will find a factor. Clear? Everyone clear this? Everyone clear this? How to take the example and how Yes, to sir. solve this example? Yes, sir. Clear, sir, clear. Yes, sir. Okay. Yes, sir. So without using this method, without using this method, without using synthetic division, we also solve the example. So how we solve? For that, we use a calculator. Use calculator and we got directly answer. प्रत्येकाकडे कॅल्क्युलेटर आहे सध्या? प्रत्येकाकडे कॅल्क्युलेटर आहे सध्या? Yes, sir. Yes, sir. कॅल्क्युलेटर Yes, घ्या. sir. कॅल्क्युलेटर दोन कलरचे असतील, एक ग्रे कलरचा असेल तुमच्याकडे आणि एक सिल्वर कलरचा असेल. एक ग्रे कलरचा असेल आणि एक सिल्वर कलरचा असेल. Am I right? एक ग्रे कलरचा आणि एक सिल्वर कलरचा. तुमच्याकडे मॅक्झिमम कुठला आहे? यस. ग्रे ग्रे आहे सर. ग्रे. सिल्वर कलरचा कोणाकडे आहे का? सिल्वर कलरचा कोणाकडे आहे का? फक्त सिल्वर कलरचे ज्यांच्याकडे आहे त्यांनी बोला फक्त. सिल्वर कलरचा कॅल्क्युलेटर आहे का? नो सर. हा नाही. आहे ना? ओके ओके ओके. त्यांच्यासाठी थोडासा रूल वेगळा आहे, बाकीसाठी रूल वेगळा आहे. चला प्रत्येकाने कॅल्क्युलेटर काढा. ग्रे कलरच्या कॅल्क्युलेटर मध्ये थोडस काय करतो, कॅल्क्युलेटर माहिती तुम्हाला कसं यूज करायचा प्रत्येकाला? हॅलो, प्रत्येकाला कॅल्क्युलेटर यूज करायचं कसं माहिती आहे का? Yes, sir. सगळ्यांना माहिती आहे का? कुणी असं आहे त्याला कॅल्क्युलेटर यूज करायचं माहित नाहीये? यस. अरे मी काय म्हणतोय, मी फक्त दोनच माहिती, भाषा सर. हा मी दोनच भाषा माहिती सर. बोलतो, मराठी आणि एक इंग्लिश ना. ह्याच्या व्यतिरिक्त काय आय डोंट नो, काय मला कळत नाही मुलांचं काय. ओके, जस्ट वेट. ओके, सगळ्यांकडे असा कॅल्क्युलेटर असेल आहे ना? ही जी इमेज दिसते प्रत्येकाला? Yes, sir. हॅलो. येस सर. ओके ओके ओके. तर ही जी इमेज आहे, हा, तर इथे जे आहे ओके 100 mx चा अगर 991 पाहिजे ना, हा जुना कॅल्क्युलेटर झाला. काय पाहिजे? 991 आहे का सगळ्यांकडे 991 चा? Yes, sir. येस सर. व्हेरी गुड व्हेरी गुड. तर ह्या कॅल्क्युलेटर मध्ये किती प्रकारचे बटन आहेत रे? ओके ओके. ह्या कॅल्क्युलेटर मध्ये किती प्रकारचे बटन आहेत? ह्या कॅल्क्युलेटर मध्ये किती प्रकारचे बटन आहेत? यस, टेल मी फास्ट. एक म्हणजे किती कलरचे ना, हा जो कलर आहे तो कुठला आहे रे? सिल्वर. हा, सिल्वर. येलो येलो आहे. येलो. येलो आहे का सिल्वर आहे? सर Yellow आहे, sir. बटन सिल्वर आहे, त्याच्यावर लिहिलेलं येलो कलर मध्ये लिहिलंय. बरोबर बरोबर. शिफ्ट, हे शिफ्ट जे अक्षर आहे ते तुमच्या कुठल्या कलर मध्ये आहे? शिफ्ट येलो येलो कलर. येलो Yellow कलर. color.
त्यानंतर दुसरा आहे हा मोड. मोड कुठल्या Yellow कलर color. आय थिंक ग्रे मध्ये असेल ना. Yes, मोड sir. मोड बटन Yellow Gray मध्ये. color. व्हाईट कलर आहे. Gray. व्हाईट कलर आहे. ओके, हा व्हाईट. मोड व्हाईट आहे. त्यानंतर हा क्लिअर हो. बटन आहे. क्लिअर बटन कुठल्या कलर मध्ये? येलो मध्ये. येलो. Yellow मध्ये. त्यानंतर इथे आणखीन एक अल्फा आहे. अल्फा कुठल्या कलर मध्ये आहे? गुलाबी. पिंक कलर Pink मध्ये. color. ओके ओके, दोन प्रकारचे बटन महत्वाचे आहेत आणि इथं वन. बाकी जेवढे काय व्हाईट आहे, हे जे दिसतं ना तुम्हाला 4, 7 हे जेवढे आहे ते सगळे व्हाईट कलरचे असतील किंवा येलो कलरचे असतील. कुठल्या कलरचे आहेत? व्हाईट आहेत ना. White. Yes, व्हाईट sir. आहे, व्हाईट आहे. White. तर नॉर्मली कॅल्क्युलेटर युज करताना हे जे काय वरचा जो पार्ट आहे त्याच्यामध्ये जे व्हाईट कलरचे आहेत ते नॉर्मल युज होतात. नॉर्मल तुम्ही ऑपरेट करू शकतात. पण ह्याच्या खालचे जे बटन आहेत, ह्याच्या खालचे बटन म्हणजे पहा इथे काय खालचे येलो कलरचे पहा. येलो सॉल्व, d/dx, d/c, इथे m, इथे म्यू, इथे g, इथे t, इन्सर्ट, ऑफ, NPR, NCR. म्हणजे याचा अर्थ काय? जेवढे काय व्हाईट बटन सॉरी येलो कलरचे बटन आहेत ते सगळे कशाने ऑपरेट होतात? सगळे कशाने ऑपरेट होतात? Shift. शिफ्ट प्लस ते बटन. शिफ्ट प्लस ते बटन. सपोज मी शिफ्ट प्लस 4 दाबलं, शिफ्ट प्लस 4, त्याच्या खालचं बटन काय आहे? म्यू आहे, ते ऑपरेट होणार. आलं लक्षात? हॅलो, तुमच्या स्क्रीनवरती डिस्प्लेवरती काय येणार आहे? Yes, sir. ते येणार आहे. Yes, sir. ओके ओके. नंतर मी जर अल्फा दाबलं, अल्फा प्लस सपोज तुमचे बटन कुठले? हायपरबोलिक. अल्फा प्लस हायपरबोलिक दाबलं, हे बटन दाबलं मी, तर त्याच्या खालचं बटन कुठलं आहे? सी आहे. तुमच्या डिस्प्लेवरती सी दिसणार. तुमच्या डिस्प्लेवर काय दिसणार? कॅपिटल सी, स्मॉल सी काय ते दिसेल. आलं लक्षात तुम्हाला? ओके, हा यूज करायचा मेन मेथड आहे शिफ्ट. त्यानंतर मोड जे बटन आहे, मोड, हे जे मोड बटन आहे, मोड बटन कशासाठी असतं? तर देर आर आय थिंक 11 to 12 mode. 11 to 12 mode. In that first mode is जे काय असेल ते पहा, डिजिटल. त्यानंतर सेकंड डिजिटल, सेकंड Complex. कॉम्प्लेक्स, AMPL. मॅथ, इक्वेशन, वेक्टर, Base. Base बेस, एक्सेट्रा. हे सगळे जे बटन आहेत ते कशाने ऑपरेट होतात? हे सगळे जे बटन आहेत ते कशाने ऑपरेट होतात? हे सगळे बटन कशाने ऑपरेट होतात? फक्त मोडने ऑपरेट होतात. फक्त मोडने. आलं लक्षात? सगळे जे बटन ऑपरेट कशाने होतात? मोडने होतात. सगळ्यांना Yes, कळालं? sir. हॅलो. Yes, sir. ओके ओके ओके. आता आपण जाऊया Yes, आपल्या sir. calculator वर. कळालं sir. आता हे जे रिप्ले बटन आहे, हे रिप्ले बटन कशासाठी असतं? रिप्ले बटन कशासाठी असतं? तर तुमचं जे डिस्प्ले आहे, हे डिस्प्ले आहे, त्या डिस्प्लेवरती जर हा जो एरो दाबला इकडला, तर तुमच्या डिस्प्लेवरती तुमचं कर्सर इकडे इकडे जातो. हे जर बटन दाबलं इकडलं तर तुमच्या डिस्प्लेवरती इकडे जाणार, आणि हे जर बटन दाबलं तर तुमच्या डिस्प्लेवरती वरती खाली होतं. म्हणजे हिस्ट्री जी आहे ते चेक करण्यासाठी वरती खाली त्या रिप्ले बटनचा यूज आहे. सगळ्यांना कळालं? आपण आता कॅल्क्युलेटर वळूया. सगळ्यांना कळालं का रे? Yes, sir. तर आपण Yes, आता sir. calculator Yes, जाऊया. sir. सो कॅल्क्युलेटर यूज पहा. ग्रे कलरच्या कॅल्क्युलेटरसाठी फक्त ग्रे कलरच्या. प्रेस मोड, फर्स्ट स्टेप. प्रेस शिफ्ट प्लस मोड. येस प्रतीक्षा, रेंज मध्ये येऊन बोला. थोडस रेंज नाही तुम्हाला प्रतीक्षा. मी आधी फक्त ग्रे कलरच्या कॅल्क्युलेटर वाला सांगतो, नंतर सिल्वर कलरचे कॅल्क्युलेटर थोडस वेगळं सांगतो. ओके, प्रेस बघा, प्रेस शिफ्ट देन मोड. प्रेस शिफ्ट देन मोड. काय आलं तुमच्या कॅल्क्युलेटरवरती? देन युअर डिस्प्ले बिकम्स, डिस्प्लेवरती असा आला असेल. काय आलं डिस्प्लेवरती? MCL mode. MC1 Mode 2. मोड Mode all. ऑल. याचा अर्थ असा होतो की तुमच्या कॅल्क्युलेटरवरती हे मोड जे आहेत ते क्लिअर करायचे आहेत. इथे 1, 2, 3 बटन आहे. 1, 2, 3. तर प्रेस 3 and then equal to प्रेस 3 then equal to. तुमच्या कॅल्क्युलेटर प्रेस 3 दाबल्यानंतर असं येईल.
रिसेट ऑल. Reset all. मग रिसेट ऑल इक्वल टू करायचं. रिसेट ऑल झालं का तुमचं? युअर दिस इज अ फर्स्ट मेथड. फर्स्ट टर्म ही सगळ्यांना पहिल्यांदा करायचं. आलं लक्षात? हॅलो. Yes, sir. ओके ओके. Yes, sir. पुढे पुढचं. देन प्रेस मोड 3 टाइम्स. प्रेस मोड 3 टाइम्स. प्रेस मोड 3 टाइम्स. 3 टाइम्स मोड प्रेस करा. चला पटकन प्रेस करा मोड 3 टाइम्स. केला का? Yes, sir. प्रेस मोड 3 टाइम्स केला का? तुमचे कॅल्क्युलेटर काय डिस्प्ले होईल? तुमचे EQ कॅल्क्युलेटर and matrix and vector. मॅट VCT. आता पहा, मी सगळ्यांनी माझ्याबरोबर जा. पहिल्यांदा इक्वेशन येईल, त्यानंतर मॅट येईल, Matrix. vector येईल. आता Vector. फक्त आपल्याला इक्वेशनला जायचंय. इक्वेशन 1 2 3 देन प्रेस 1. प्रेस 1 गेला का? प्रेस 1 केलाय का? Yes, sir. सर. ओके. तुमच्या कॅल्क्युलेटर वरती काय आलं आता? Unknown. हा, व्हेरी गुड. तुमच्या कॅल्क्युलेटर वरती अननोन आलंय. अननोनच्या खाली 1 and 2 आला असेल. No, 2 and 3. Two and three. ओके ओके. सध्या अननोन काढायचं नाही. अननोन म्हणजे काय माहिती का? इक्वेशन दिलेले आहेत आणि त्याचं XYZ व्हॅल्यू काढायचं. दॅट इज अननोन. आपलं अननोन काढायचं का? नाही काढायचं. आपल्याला काय काढायचं? डिग्री काढायचं. तर रिप्लेनी प्रेस रिप्लेनी पुढे जावा. रिप्लेनी पुढे जावा. रिप्लेचा जो या साईडचं बटन आहे ना, हे रिप्लेचं बटन आहे. त्याचं हे जे बटन आहे ते प्रेस करा. त्याच्या पुढे तुम्हाला दिसेल डिग्री Degree. 2 and 3. डिग्री 2 म्हणजे कुठलं माहिती का? इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ ax² + bx + c. दॅट इज अ डिग्री 2. आणि डिग्री 3 म्हणजे काय माहिती का? ax³ + bx² + cx + d. Plus D. आपल्याला कुठलं इक्वेशन पाहिजे? क्यूपिकचं. तर देन प्रेस 3. देन प्रेस 3. प्रेस 3. प्रेस 3. सगळ्याच्या डिस्प्लेवरती असं दिसेल ए क्वेश्चन मार्क. आलंय का? Yes, sir. Yes, sir. So for Yes, that we sir. take one equation. Just wait. We take equation. Lambda x³ equation आपण घेणार आहे. C. We take equation x³ minus 6x² plus 11x minus 6 equal to 0. So we got the a question mark. What is the a here? What is the a here? 1. B काय? minus 6. C काय? Minus 6. 11. D Plus काय? 11. minus 6. Minus 6. So a question mark कसं एंटर करायचं माहिती का? 1 आणि इक्वल टू दाबायचं. 1 आणि इक्वल टू. आलं का? आता तुम्हाला विचारेल बी क्वेश्चन मार्क. बी क्वेश्चन मार्क. बी किती आहे? -6 इक्वल टू. परत विचारलं सी क्वेश्चन मार्क. सी क्वेश्चन मार्क विचारला 11 इक्वल टू टाका. परत विचारलं डी क्वेश्चन मार्क. परत विचारेल डी क्वेश्चन मार्क. -6 इक्वल टू. टाकलंय का व्हॅल्यू? व्हॅल्यू टाकलाय का प्रत्येकाने? Yes, sir. ओके. जस्ट वेट. 11 इक्वल टू आणि डी क्वेश्चन मार्क -6 इक्वल टू. तुमच्या परत इक्वल टू दाबा. तुमच्या कॅल्क्युलेटर एक व्हॅल्यू येईल x1 इक्वल टू. x1 इक्वल टू. काहीच्या कॅल्क्युलेटर 1 दाखवेल, काहीच्या कॅल्क्युलेटर 2 दाखवेल, काहीच्या कॅल्क्युलेटर 3 दाखवेल. काही प्रॉब्लेम नाही. काही पण व्हॅल्यू दाखवेल. सो प्रेस इक्वल टू. पण तुम्हाला व्हॅल्यू देईल पहा. प्रेस इक्वल टू. तुमची ती व्हॅल्यू आली x1. का आली? 3 आली का 1 आली? 3 3 आली. आली. 3. Three आली. परत प्रेस करा. x2 इक्वल टू 2 दाखवेल. परत प्रेस करा. x1 इक्वल टू 1 दाखवेल. X2 1 आहे. हा, ऑर्डर इज नॉट इम्पॉर्टंट. तुमच्या कॅल्क्युलेटर x1 इक्वल टू काही दाखवलं चालेल. सो व्हॉट इज युअर लास्ट व्हॅल्यू ऑफ x1 x2 x3? इज 3 to 1 आली का किंवा 1 to 3? व्हॉट इज व्हॅल्यू 1 to 3.
x2 x3 1 2 3 ऑर्डर इज नॉट इम्पॉर्टंट. तुमच्या कॅल्क्युलेटर काही डिस्प्ले होऊन द्या. x1 इक्वल टू जी व्हॅल्यू ह्याच्यातलीच काहीतरी असेल. x1 इक्वल टू x2 इक्वल टू ह्याच्यातलीच काहीतरी असेल आणि x3 इक्वल टू ह्याच्यातलीच काहीतरी असेल. आलंय का? विदाउट okay, without simplification, without using synthetic division, we directly calculate this value. Everyone clear this? Yes, Everyone yes. clear this? सगळ्यांना कळालंय? हा, सिल्वर कलरचे कॅल्क्युलेटर थांबा जरा, बाकीच्यांना ग्रे कलर वाला सांगतो मी. ओके, झालंय का सगळ्यांनी? Yes, sir. ओके ओके. आता तुम्ही याच्या बाहेर पडू शकत नाही. तुम्ही ऑन बटन दाबा बरं. ऑन बटन दाबा. ऑन बटन दाबलं तरी एक क्वेश्चन मार्क विचारेल. हो. शिफ्ट एसी दाबा. शिफ्ट एसी मध्ये तुम्ही बंद करतायत. शिफ्ट एसी म्हणजे बंद करतायत, तरी पण तुम्हाला स्क्रीनवरती काय दिसलंय? एक क्वेश्चन मार्कच. एक क्वेश्चन मार्क. आलं लक्षात? हॅलो. Yes, sir. ओके. Yes, sir. त्याचा मोड कसा क्लिअर करायचा? मोड क्लिअर कसं करायचं सांगतो. शिफ्ट मोड मी जे सांगितल्या पद्धतीने शिफ्ट मोड पहा. शिफ्ट मोड प्रेस 3. शिफ्ट मोड प्रेस 3. आता तुमच्या कॅल्क्युलेटरवरती नॉर्मल डिस्प्ले दिसेल. आला का? हॅलो. रिसेट ऑल आले. हा, आलं सर. आलं सर. Okay. रिसेट ऑल आले की इक्वल टू करायचं. रिसेट ऑल केलं तर इक्वल टू करायचं. आता प्रत्येकाने काय करा माहिती का? हॅलो. प्रत्येकाने काय करा? आता परत मोड व्यवस्थित करा आणि हे कॅल्क्युलेट करायचं. हे इक्वेशन कॅल्क्युलेट करायचा प्रयत्न करा. कुठलं? हे इक्वेशन पॉवर ट्राय करा. आता सिल्वर कलरचे कॅल्क्युलेटर सांगतो, सगळ्यांना क्लिअर झालं असेल तर. सिल्वर कलर कॅल्क्युलेटर कोण कोण आहेत त्यांनी फक्त, बाकीच्यांनी म्यूट करा आणि ज्यांनी फक्त सिल्वर कलर कॅल्क्युलेटर त्यांनीच अनम्यूट ठेवा फक्त. सिल्वर कलरचे कॅल्क्युलेटरनी फक्त अनम्यूट ठेवा, बाकीच्यांनी म्यूट ठेवा. यश रेपाल, तुमचं सिल्वर कलर कॅल्क्युलेटर आहे का? यश रेपाळ, जिथे ऋषिकेश, तुमचं सिल्वर कलर कॅल्क्युलेटर आहे का? येस सर. सर आय हॅव डिफरंट वन कॅल्क्युलेटर. हा सर वेगळे थोडं. सिल्वरच आहे ना? नाही, कॅसिओ एपेक्स 991. हा, मग ते ग्रे कलरचं आहे का सिल्वर कलरचं आहे का? वरती कलर कुठला आहे? व्हाईट कलर. व्हाईट कलर. ज्यांचा व्हाईट आणि सिल्वर कलर कॅल्क्युलेटर असेल त्यांनी लक्ष द्या फक्त. येस सर. ओके ओके. बाकीच्यांनी पहा, तुमचं एकदम सिंपल कॅल्क्युलेटर आहे. सगळ्यांचं कॅल्क्युलेटर असं असेल का माझ्या माहितीनुसार? 15 16 26 41 43 46 48 53 66 68. हा, जयदेव ऋषिकेश, तुमचं कॅल्क्युलेटर कुठल्या कलरचं आहे? जयदेव ऋषिकेश, हॅलो. येस सर. कॅल्क्युलेटर कुठल्या कलरचा आहे? ग्रे. ग्रे कलरचा. मग तुम्ही म्यूट करा ना. तुम्हाला मी काय अनम्यूट करायला लावलं का? हा, ज्यांचा कॅल्क्युलेटर ह्या कलरचा आहे, फक्त या कलरचा, त्यांनीच फक्त अनम्यूट ठेवा, बाकीच्यांनी म्यूट करा. फक्त सिरियस तू एकटाच आहे का? हा सर. हा, तर तुला खूप सोपं आहे. तुझा कॅल्क्युलेटर खूप सोपा आहे. एकदम सोपा कॅल्क्युलेटर तुझा. तर हे बघ, लक्ष दे. तुझ्याकडे बटन पहा. प्रेस मोड, ऑपरेशन सगळं सेम. प्रेस मोड,
मोडवरती काय आलं रे तुझं असं असेल 1 1 2 3 4 5 6 असं काहीतरी असेल ना बरोबर आहे का येस सर. हा तर 1 ला काय आहे वाच पटकन प्लस मायनस वाले ते ऍडिशन मायनस सबट्रॅक्शन. त्याच्यामध्ये ज्या ठिकाणी इक्वेशन आहे इक्वेशन किती नंबरला आहे 52 शुभम 10. शुभम 10 52 शुभम 52 रोल नंबर 52 शुभम तुला एवढं लिहायची हौस असेल तर पुढचं लेक्चर तू लिह काय प्रॉब्लेम नाही मला नाही सर ते त्याच्यावर क्लिक झालं. ओके हा यस Yes, sir. इक्वेशन 5 नंबर 5 नंबर 5 नंबरच्या पुढे तुझे इक्वेशन आहे ना येस सर. आता प्रेस 5 नंबर प्रेस 5 प्रेस केल्यानंतर तुझ्या समोर असं असेल 1 डॉट 2 डॉट नाही सॉरी 5 प्रेस केल्यानंतर काय आलं 1 डॉट 2 डॉट 3 डॉट 1 and 2. असं आलं ना 1 डॉट तुला काहीतरी असेल ax प्लस by वगैरे वगैरे असं काहीतरी ना आणि इथं yes, सगळ्यात खाली 3 नंबरला ax स्क्वेअर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 आणि खाली ax क्यूब प्लस bx स्क्वेअर प्लस cx प्लस d इक्वल टू 0 असं आलं ना या ही बर कर की तूच. असं आलं ना हा होय सर. तर तिथे 4 नंबर जो आहे त्याला प्रेस कर 4 नंबर तर 4 नंबर प्रेस केल्यानंतर तुझ्याला असं असेल a b c d आणि त्या ठिकाणी तुझे हे असतील काय नंबर असतील बरोबर आहे का प्रेस कसं करायचं a इक्वल टू टाक a इक्वल टू किती सांगितलं मी इक्वल टू 1 इक्वल टू करायचं -6 11 इक्वल टू and -6 ओके आलंय का 1 -6 11 -6 आलंय का एक मिनिट येस सर. ओके डायरेक्टली व्हॅल्यू आलं तुला डायरेक्टली व्हॅल्यू भेटल्या का हॅलो येस सर. सर हा ते खाली गेले ए पर्सेंट नाही आलं हा एच्या खाली व्हॅल्यू नाही की टाकायले अरे एक ए इक्वल टू म्हणजे काय व्हॅल्यू टाकायची फक्त त्या ठिकाणी कर्सर न्यायचं आणि व्हॅल्यू टाकायचं कर्सर कसं नाही तर रिप्लेन कर्सर न्यायचा श्रेयश आलंय हा का सर. आलंय ना एकदम सिंपल आहे कॅल्क्युलेटर यूज करायला तुमचा कॅल्क्युलेटर जो आहे ग्रे कलरचा एकदम सिंपल म्हणजे एकदम सिंपल डायरेक्टली व्हॅल्यू टाकायच्या 1 इक्वल टू -6 इक्वल टू 11 इक्वल टू -6 इक्वल टू किंवा 1 टाका एरो कीनी पुढे जावा -6 एरो कीनी पुढे जावा 11 एरो कीनी पुढे जावा -6 आणि इक्वल टू दाबल्यानंतर तुम्हाला डायरेक्टली व्हॅल्यू भेटेल x1 x2 x3 आणि तुम्हाला मोड क्लिअर करण्यासाठी तुमचं बटन आहे शिफ्ट +9 शिफ्ट +9 मोड क्लिअर करण्यासाठी क्लिअर मोड करण्यासाठी आलं लक्षात हॅलो हा येस सर. ओके ओके नाउ टेल मी दिस आन्सर x³ - 11x² + 36 - 36 = 0 यस काय काढलं तुम्ही कॅल्क्युलेटरचे आन्सर कॅल्क्युलेटर तुम्ही आन्सर काय काढलं we got the answer is 236. 236 काहीतरी याच्यातलं काहीतरी एक तुमचं x1 असेल काहीतरी x2 असेल आणि काहीतरी x3 असेल क्लिअर 236 हॅलो हॅलो. हा बोला तन्मय काय नाही सर ते व्हॅल्यू सांगत होतो. बर फक्त हॅलो म्हणून व्हॅल्यू सांगायची का 236 इज द व्हॅल्यू ओके झालं सगळ्यांचं येस सर घरी थोडी प्रॅक्टिस करा